वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज की जो प्रैस कॉन्फ्रेंस है जिहड़ा 16 मार्च नूं G20 दे एक सम्मेलन हो जा रहा अमृतसर विखे वपारक समझौतियां ते अज असीं उहदे बारे स्पष्ट करना चाहुंदे हैं कि कौमी इंसाफ मोर्चे वल्लों जिहड़ा इंडिया एक डेमोक्रेटिक देश कहण दा दावा करदा परंतु वो ह्यूमन राइट्स की वायलेंस हो रही है। इत्थे असीं अपनी शांतमई तरीके नाल उन्हां देशां दे नुमाइंदियां तक अपनी आवाज़ पहुँचाउण लई कि इत्थे किस तरह ह्यूमन राइट्स की वायलेंस हो रही है। जिहड़े बंदी सिंह साडे सजावां भी पूरियां कर चुके हैं परंतु सरकारां उन्हां दी रिहाइयां नहीं कर रहीआं ते श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअबदियां का इंसाफ नहीं दे रही। सो असी उस दिन 16 नूं जिस दिन अमृतसर हो रहा हो संबोलिक प्रोटेस्ट कौमी इंसाफ मोर्चे की टीम वालों तो किया जाएगा। उस तो पहला 13 मार्च नूं जिन्ने भी देश उस च शामिल हो रहे हैं उन्हां दी अंबैसियां जिहड़ी दिल्ली च है उन्हां नूं असीं कौमी इंसाफ मोर्चे वालों साडी टीम मैमोरेंडम देण जा रही है कि इत्थे इस तरह मनुखी अधिकारां दा घाण हो रहा। जिथे असीं उस वपारक समझौते का स्वागत भी करते हैं परंतु जिथे मनुखी अधिकारां दा घाण हो रहा असीं अपनी आवाज़ शांतमई तरीके नाल उन्हां देशां तक कि जिथे वो वपारक समझौता कर रहे हैं उत्थे सरकार ते दबाव बनाउण भी इत्थे मनुखी अधिकारां दा उलंघन हो रहा। सो साडे बंदी सिंह जिहड़े सजावां भी पूरियां कर चुके उन्हां दी रिहाइयां कराउण वो दबाव दे के सरकार ते क्योंकि एक मनुखी अधिकारां दा मसला। सो ये मसले असीं UN तक भी पहुँचा सके हैं। ਵੱਖ-ਵੱਖ देशों की अंबैसियां के रोस प्रदर्शन भी हो रहे हैं। सो इस करके असी अपनी आवाज़ पहुँचाने वास्ते अज की प्रैस कॉन्फ्रेंस की है। दूजा असी जिहड़ा होले महल्ले दे दिहाड़े ते आनंदपुर साहब एक नौजवान प्रदीप सिंह जिसकी उम्र 24 साल सी ਉਹਦਾ कतल किया गया ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ निंदा करते हैं क्योंकि इस तरह के नहीं होने चाहिए। क्यों एक नौजवान अमृतधारी वो एक सरदा लैके आया सी परंतु गलत तरीके नाल ਉਹਨੂੰ कतल किया गया ਉਹਦਾ। सो असी कौमी इंसाफ मोर्चे वालों उसकी निखेधी भी करते हैं। सो हुण मैं बेनती करांगा एडवोकेट दलशेर सिंह जिहड़े इस नूं कानूनी तौर ते तुहानूं दसणगे। देखो जी ये जिहड़ा G20 समिट हो रहा है ਇਹਦਾ सिस्टम तो जिहड़ा ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ है पर ये जिन्ने भी मुल्क आ रहे ने इन्हां मुल्कां दे विच रूल ऑफ सोसाइटी की गल है ये ह्यूमन राइट्स की मानता की गल करते आ जां सीधे तौर पर कह दीए एक्चुअल च दीज कंट्रीज़ आर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ ते वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन ते अपने कानून ते अकीदा रखते हैं और कानून अनुसार ही गल्लां करते हैं। G20 का समिट जिहड़ा इंडिया दे विच अमृतसर दे विच हो रहा है ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਦਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਮਦਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। पिछले 10 साल तो असी बंदी सिंघां की रिहाई की जी एक मुहिम विधी हुई है। डिफरेंट चैनल्स तो ये गल चल रही है कि ये बहुत वड्डी वायलेशन आ कि बंदी सिंघां दे ट्रायल नहीं कंप्लीट हो पाए। कोई ऐसा मुल्क हैगा जिन्हां मुल्कां दे विच 24 साल जिहड़ी प्रोसीक्यूशन अपने चलान ना पेश करे, चार्ज शीट ना पेश करे, उस तो बाद चार्ज ना लगन और बंदे जिहड़े कोर्ट से प्रोडक्शन जिन्हां दी होनी चाहिए आ वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कह के बंदियां नूं पेश ना किया जाए। वो अपने आप नूं मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहती है कंट्री।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਆਈਆਂ ਨੇ G20 ਸਮਿਟ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਿਟ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਦੱਸੋ ਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਕੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ G20 ਸਮਿਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਮੇਲਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਭੇਜੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪੈਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ 'ਚ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਅਸੀਂ 9 ਬੰਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੀ, 9ਵੇਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਓਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇੰਸਟੈਂਸਿਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਜੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ, ਇੱਕ PM ਅਸੈਸੀਨੇਟਰ ਦੇ ਕਾਤਲ 27 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਛੱਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਰਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮੁਖਾਟਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕਾਰਕੁਨ ਆ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰੂਲ ਆਫ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਕੁਚਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੱਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੈਂਸਿਸ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੱਸਣ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਨਵਰੀ 2022 'ਚ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਗਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛਡਾਉਣੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਕੈਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਨਾ ਚੜਾਉਣੇ, ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਹ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰੋਥ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਰੋਹਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ UT 'ਚ ਕੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਢਿੱਲ ਪਾ ਲਓ ਵੀ 31 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 2 ਫੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਮੋਹਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੁਰ ਕੋਈ ਆਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰ, ਮਤਲਬ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਬਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਬਾਰ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੰਗ ਫੜੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ
ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੋਰਚਾ ਬੰਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਏਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਔਰ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਗ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਪੰਦਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬ ਕੇ ਲਿਆਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਈਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। 25 ਸਾਲ 32 ਸਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ? ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਤੋੜਿਓ, ਜੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜੀ ਫਿਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਤੋੜੀਏ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਬਗੈਰ ਟਰਾਇਲ? ਕਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਇਹਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਫਾ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? ਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣੇ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ, ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰਪੱਕ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਟਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ G20 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਚਾਈਨਾ, ਇਟਲੀ, ਫਰਾਂਸ, ਜਾਪਾਨ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਸਾਰੇ G20 ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੈ G20 ਦਾ, 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਊਨਸ ਆਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਸ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਗਨੇਟਰੀ ਹੈ, ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਆંકੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੀडम ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਨੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢੀ ਸੀ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਆਮ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ
ਕਿ ਉਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲੈਸ਼ਸ ਨੇ ਉਹ 90 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਲੈਸ਼ਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਔਨ ਅਕਾਊਂਟ ਆਫ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇਨਟੋਲਰੈਂਸ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆંકੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਦਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਇਸ ਝੂਠ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਆંકੜਿਆਂ ਤੋਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੇ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਛਤਰੀ ਦੇ ਹੇਠ ਉਹਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਹੇਠ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਨਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾ ਕਰਨ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਲੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨਰੋਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਭਗਵਾ ਕਰਨ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਸ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸ਼ੈਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਰਛਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਕਿ ਰਿਡਿਊਸ ਟੂ ਐਸ਼ਿਸ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਸੀਗਾ 1973 ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ 1990 ਤੱਕ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫੌਜੀ ਸੀਗਾ, ਜਨਰਲ ਅਗਸਤੋ। ਔਰ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਮਰੇ, ਲੇਕਿਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆંકੜਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਖੋਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 9 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ? ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਿਬਰਟੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਿਬਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਔਨ ਆਲ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਮੀਨਸ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਜੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਿਲਰਸ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਿਲਰਸ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੋ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। 1984 ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਟਪਕਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਢੀਠ ਸਰਕਾਰ, ਬੇਈਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਰਕਾਰ
ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਤਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕੋ। ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਨਾਰਥ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖਿੱਤਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 9 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਅਸੀਂ G20 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਗਨਿਟਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲੀਗਲ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਡਿਸਅਪੀਅਰੈਂਸਿਸ ਦੇ ਕੇਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ 25,000 ਡਿਸਅਪੀਅਰੈਂਸਿਸ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹ 25,000 ਦੇ ਡਿਸਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਡਿਗਨਿਟਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਉਣ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ G20 ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਜਬੂਰੀ ਸਾਡੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ G20 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, SGPC ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇਜ਼ੀ ਆਊਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ SGPC ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ, ਇੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਬੂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਰਹੇਗੀ? ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਲਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ। 100 ਮੈਂਬਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟਰ ਉੱਥੇ ਖੜਨਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟੀ 100 ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।